एक तुम्ही एक तू राया। मुसलमान अब हजरत मोहम्मद साहब उन्होंने भी लहान होया कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह एक ही है, ਉਹਦਾ कोई शरीक नहीं है, कोई नहीं है। जो मुहम्मद साहब है ਉਹਦੇ पैगंबर है, मुहम्मद रसूल अल्लाह इन्हां दा कलमा है। और सत्कार ऐन रलदा साडे एक तू राया। एक तू राया। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो एक है, अगला स्वरूप ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िया नहीं है, ਉਹੀ है सारी चीज। और ओ ਧੁਨੀ ਧੁਨ है, फिजिक्स ਮੰਨਦੀ है ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ। ਉਹ ਧੁਨ ਹੈ, ਧੁਨ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਫਿजिक्स ਇਹਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣਦੀ। ਖਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਤਪੁੱਤੇ ਉਤਪੱਤੇ ਪਰ ਲੋ ਸਭ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਉਤਪੱਤੇ ਪਰ ਲੋ ਸਭ ਦੇ ਹੋਵੇ। जैसे जल ते बुध बुदा, गुरु तेग बहादुर साहब, जैसे जल ते वो बुलबुला, बुध बुदा कहंदे बुलबुले नूं। जदों किते झड़ी लगी होए साउण भादों दी पिंडी थाई, फिर पानी बाहर निकलदा और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फिर बुलबुले खिड़दे है, ਉਹਨੂੰ बुलबुलियां वाली झड़ी कहंदे। ਉਹ झड़ी ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ बुलबुले पैदा ਹੁੰਦੇ फुट जांदे, पैदा ਹੁੰਦੇ फुट जांदे। इदां पता नहीं आ साडा सृष्टि आ ਜਿਹੜੀ चीज़ आ बनी आ सारी का आ नेचर जिन्हों कह लो, कई बारी बनी, कई बारी ढाई उन्हें, कई बारी वो जिदा न्याणे हत्थां नाल बनाया सी, पैरां नाल ढाया सी, हत्थां नाल बनाया सी, पहलां बना लेंदे घर कुरजे, फिर पैरां नाल ढा ढू दिंदे। इस तरह महाराज ने कहंदे उत्पत्ति पर लो सब दे हो, जैसे जल ते बुत बदा उपजे बिन से नीत। इसे तरह जग रचना कारे किन्नी क वारी बनी, किन्नी क वारी टट्टी, किन्नी क वारी हली गां लॉस एंजलिस जाओ जड़ा कैलीफोर्निया दा वो कोस्ट है, किन्नी क वारी भुचालां नाल विच जाना दरिया, किन्नी क वारी फिर बना आसान। दुनिया सारी की है भाई साहब जी, असीं सिर्फ बैलेंस तां दिंदे आ भी वो आप ही बनाउंदा और मैनकाइंड दे सुख लई ही ढाउंदा है। आ जिहड़ा सारा रेगिस्तान बनिया है, सारा अरब जिथों तेल निकल रहा है, सारा कुछ ये कदी धरती दे उत्ते बड़ा भारा जंगल सी अफ्रीका वांगू। अफ्रीका च रेत सी सारे जंगलों च। ये धरती हेठ उत्ते कदों हुंदी है भी ये जिन्नी उतली कार्बन जां दरख्त सारियां चीज़ां ऐसा कोई जिस वेले परलो जिन्हों कहंदे आउंदी है, हेठां चल जांदी जमीन दे उत्ते, ओहदे रेत आ गई थल्ले, ओ जिन्नी कार्बन सी जंगल सी उत्ते अरब वगैरह वो तेल बनता गया, सब कुछ ऐदा ही है। कार्बन ने सारिया शक्ल, इस करके जिहड़ा मैटर कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इस करके ये जिहड़ी शक्ल बदलता है सारी, ये सारी चीज़ मटीरियल है। साडी आत्मा और काल पुरख और सतगुरु ये स्पिरिचुअल चीज़ां है। साडा मान उधर हार्ट फिजिकल चीज़ है, मैटर है। इस करके सानू समझना पैना भी ये साडा सारा ज्ञान स्पिरिचुअल ज्ञान है, रूहानियत है। वो जिहड़ी आत्मा है, जिन्नी खोज साइंस ने की है, साइंसदान भी मानते हैं भी करोड़ों गुणा ज्यादा ब्रह्म ज्ञान ने खोज की है रब की।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਚ ਕੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਗਤ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੋਕਵਾਂ ਵੱਜਵੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਉਹ ਧੁਨ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮੰਨਦਾ, ਅਸੀਂ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤੇ ਧੁਨੇ ਚੇਲਾ। ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਾਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਕਿੱਡੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਕਿੱਡੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸਿੱਧ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਦੇਹ ਨਾ ਹੋਤੀ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤਬ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂ। ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੇਟ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਕਈ ਯੁੱਗ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੁਣ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਪਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਅੱਖਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏਗਾ। ਕਾਹੋ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਲੇਗਾ। ਸਭ ਚੈਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਤਪਤੀ ਪਰਲੋ ਸਭ ਦੇਵ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੱਦੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਉਤਪਤੀ ਸਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਪਰਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਤਪਤੀ ਪਰਲੋ ਸਭ ਦੇਵ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਤਪਤੀ ਪਰਲੋ ਸਭ ਦੇਵ ਸਭ ਦੇਹੀ ਫਿਰ ਉਤਪਤ ਇਹ ਸਭ ਦੇਹੀ ਫਿਰ ਉਤਪਤ। ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਏਕ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਾਰੀਗਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ। ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਖਿਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਟਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਹੀ। ਸਾਡੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾ ਲਾ ਲੈਣ ਸਿੱਖ। ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਔਰ ਉਹ ਜੁੜਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੁੜਵੇਂ ਇੱਕੋ ਲੜੀਦਾਰ ਸਰੂਪ 'ਚ ਅਗਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਏਕਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਏਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਤ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨਹਾਰਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਾਂ ਸਿਫਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੱਤੇ ਨਾਮ। ਉਹ ਸੱਤੇ ਹੈ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੱਤੇ ਹੈ। ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, ਸੱਤੇ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਆਈ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਤਿ ਗੁਰ ਨਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੀ ਵਡਿਆਈ। ਆ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਸਤੇ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸਤੇ ਗੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਪੌੜੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਾਏ ਔਰ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਗੁਰ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਚ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤੇ ਗੁਰ ਨਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਨੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵੇਂ, ਔਰ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਭਾਈ, ਨਾਮੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਰਾਸਤਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਣਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤੇ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਹ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਸਤੇ ਨਾਮ ਸਤੇ ਨਾਮ ਸਤੇ ਨਾਮ ਸਤੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸਤੇ ਨਾਮ ਸਤੇ ਨਾਮ ਸਤੇ ਨਾਮ ਸਤੇ ਨਾਮ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਨਮੋ ਨਾ ਨਮੋ ਨਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਿਆ। ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਿਆ। ਨਮੋ ਨਾ ਨਮੋ ਨਾ ਨਮੋ ਨਾ ਨਾਮ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਨਾਮ। ਨਮੋ ਨਾ ਨਮੋ ਨਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਮੋ ਨਾ ਨਮੋ ਨਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਿਆ। ਬਲਹਾਰ ਨੇ ਲੱਖ ਵਰੀਆ ਬਲਹਾਰ ਨੇ ਲੱਖ ਵਰੀਆ। ਨਮੋ ਨਾਮ ਨਮੋ ਨਾਮ ਨਮੋ ਨਾਮ। ਆਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮੇ
जितने शब्द ले रहे हैं वो इंसान नहीं है, वो मानस नहीं है। गुर सतगुर विच नावे दी वड्डी वड्याई, गुर सतगुर विच नावे दी वड्डी वड्याई। ये सेवक सिख सब वेख वेख जीवने, सेवक सिख वड्याई वेख वड्याई। सेवक सिख सब वेख वेख जीवने, सेवक सिख सब वेख वेख जीवने। उन्हां अंदर हिरदे पाई, उन्हां अंदर हिरदे पाई, उन्हां अंदर हिरदे पाई, उन्हां अंदर हिरदे पाई। कोई निंदक वड्याई दे न सकै, कोई निंदक वड्याई दे न सकै। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਕਟ ਐਸਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਇਆ ਭਲਾ ਨਾ ਸਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਇਆ ਭਲਾ ਨਾ ਸਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਇਆ ਭਲਾ ਨਾ ਸਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਇਆ ਭਲਾ ਨਾ ਸਿਖਾਈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾ ਸਕੈ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾ ਸਕੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਇੱਕ ਓ ਸਤਿ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਓ ਸਤਿ ਨਾਮ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਾਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਗਲ ਵਿਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਕਾਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਗਲ ਵਿਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ हमारा। हमारा क्यों? वो ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਹਮਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕਰਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜੁੱਗਾਂ ਜੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਰਹੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਚਾਰੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਗਲ ਵਿਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਕਾਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਗਲ ਵਿਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ। ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰਾ,
ਸਾਰਾ ਠਾਕਰ ਰੱਬ ਹੈ ਵੀ ਜੁਨਾ ਚ ਲਿਆਤਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ ਸਾਡਾ ਠਾਕਰ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਠਾਕਰ ਆ ਹਮ ਠਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਠਾਕਰ ਮੇਰਾ ਮੋਟੋ ਬਾਣੀ ਚ ਉਹ ਪਤਲਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਠਾਕਰ ਮਾਰੇ ਕਿਹਾ ਬਾਮਣਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਠਾਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਠਾਕਰ ਮੋਟੋ ਤੋ ਇੱਥੇ ਆ ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ ਕਾਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਗਲ ਵਿਦਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਕਾਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਗਲ ਵਿਦਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋ ਜਿਸਕਾ ਪਾਉ ਕਰਿਐ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋ ਜਿਸਕਾ ਪਾਉ ਕਰਿਐ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋ ਜਿਸਕਾ ਪਾਉ ਕਰਿਐ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈਏ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰੀਐ ਇਹ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈਏ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰੀਐ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈਏ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰੀਐ ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ ਸਗਲ ਵਿਦਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਭ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਐਸੇ ਸੂਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਚਾੜੇ ਆ ਸਭ ਭੌਰੇ ਆ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਵਾਵ ਰੋਲੇ ਬੋ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਜੈ ਕਾ ਕੀਆ ਇਹ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਜੈ ਕਾ ਕੀਆ ਇਹ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਸੇਵਕ ਸੇਵਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਧਰਮ ਚੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਚਾਹ ਚਾਹ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਨੀ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਹੋ ਉਹ ਪਿੰਨੀ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਐਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਓਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਜਰਾ ਆ ਜਾਓ
ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਪਰ ਨਿਰਭਉ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਿਵਾਰ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ। ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਰਾਜੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਭਉ ਸਚ ਨਾਮ ਨਿਰਭਉ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਜੂਨਾਂ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਨਾ। ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਪਰ ਮਿਹਰ ਨਾ ਉਹਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਹਰ ਨਾ ਚੜਨਗੇ ਤਾਂ। ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਨਾ ਚਾੜ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਚ ਚਾੜ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਉਹ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ? ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਨਾਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ। ਰੇ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਲ ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰ। ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਜ ਵੈਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਐਸਾ ਮਹਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਢੱਠਣੀ। ਆ ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹ ਜੂਨੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬ ਹੰਗ ਸੈਲਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਮੋਜ਼ਿਸ ਦਾ, 10 ਕਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚ ਆਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਹੰਗ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ। ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਈਗੋ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਭਿਆਸੀ ਜੋਰ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਲਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੋਮੁਖ ਜਲੋ ਜੋ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੂਨਾਂ ਚ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਲੋਕ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਵਲੇ ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਵਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਲਾਜੇ ਤੇ ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਵਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਲਾਜੇ
चूहा खड ना मावै तिक्कड़ बन्ने छज। गुरु नानक दा श्लोक है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਨਾ। ਗਿੱਦੜ, ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੂਦਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਗਿੱਦੜ ਨਾ ਭੱਜਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਰੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਛੱਟਣ ਵਾਲੇ ਛੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੀਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੁਆਰ ਜਿਹੇ 'ਚ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੀਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਨੁਆਰ ਤੇ ਤੀਲਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਗਿੱਦੜ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਚੂਹੇ ਨਾਲ, ਚੂਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਂ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਪੜਾ ਲਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਚੂਹਾ, ਬਾਕੀ ਚੂਹੇ ਕਹਿਣ ਉਹ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੂਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਛੱਜ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਟਕਾਇਆ ਐਂ ਸਾਰਾ ਤੇ ਚੂਹਾ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਚੂਹੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ, ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਇਕ ਤਾੜ ਕੇ ਗਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਬੱਬੀ ਅੱਗਿਓਂ ਬਿੱਲੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਪੌਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੂਹੇ ਖੁੱਟਾਂ ਚ ਵੜ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਭੱਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੈਕ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਖੋੜ ਚ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਖੋੜ ਚ ਬਣੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਜ ਅੜ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖੋੜ ਚ ਬਣਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਛੱਜ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਝੂਮਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਵਲੇ ਆ, ਪਾਗਲ ਹੈ, ਔਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਵਲੇ, ਇਹ ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਵਲੇ, ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਲਾਜ, ਇਹ ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵੈ, ਇਹ ਤਿੱਕੜ ਬੰਨੇ ਛੱਜ। ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਿੱਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨ ਬੈਕ ਨੂੰ, ਤਿੱਕੜ ਬੰਨੇ ਛੱਜ। ਆ ਤਿੱਕੜ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤਿੱਕੜ ਬੰਨੇ ਛੱਜ। ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾ ਮਾਰਨਾ ਜੀਂਦਾ ਸਿੱਖ। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ। ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਚੰਡਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਲੋਕ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ। ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਬਿਨ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਾਰਨਾ। ਭਾਈ ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਲੈਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਵਲੇ, ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਲਾਜ, ਤੇ ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵੈ, ਤਿੱਕੜ ਬੰਨੇ ਛੱਜ। ਇਸ
ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਹਮਣ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਿਆਨ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਭ ਗਈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਤੇ ਲਈਏ ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ, ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਰ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਆਪ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਪ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਬਰਮਾ ਗੁਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕੋ, ਭਗਤਨ ਕੋ ਗੁਰ ਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅਨੇਕ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਟੁੰਡੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ, ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨੇ ਚੜਾਈਆਂ। ਸਿੱਖਾ ਕੰਨੇ ਚੜਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾ ਕੰਨੇ ਚੜਾਈਆਂ, ਇਹ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ। ਸਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਹਮਣ ਹੀ ਗੁਰ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ, ਵੀ ਉਹ ਗੋ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੰਨ 'ਚ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨੇ ਚੜਾਈਆਂ। ਕੰਨ 'ਚ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਨਾ ਮਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਔਰ ਰੜਕਾ ਕੇ ਜਰਾ ਕਹੋ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰ। ਆ ਸੀ ਗੁਰ, ਇਹ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ, ਇਹ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨੇ ਚੜਾਈਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚਮਤਕਾਰ, ਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਚੜ੍ਹਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੌਕੜੇ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ, ਚੌਕੜੇ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ। ਆਵਾ ਟੁੰਡੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੌਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੌਡੀ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੌਡੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਕੋਇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਹੱਟੀ ਤੂੰ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਸੂਤ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਮੁੱਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਚੌਕੜੇ ਮੁੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਣਦਾ ਸੀ,
ਐਨ ਬੁਣ ਕੇ ਜਨੇਊ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਸੁੱਚੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੌਂਤਾ ਸੀ ਚੌਕੜ ਚੁਗੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 4 ਕੌਡੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਥਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਆਈਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਕੜ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਸੀ। ਉਨੇ ਕੁ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਮੱਝ ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਟਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਟਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਚੌਕੜ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਮਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਣਿਆ ਐਨ ਸੂਤ ਵੱਢ ਕੇ। ਫਿਰ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੌਕੜੇ ਮੁੱਲ ਉਣਿਆ ਬੁਣਿਆ ਇਹ ਚੌਕੜੇ ਮੁੱਲ। ਹੁਣ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਖੋਲੂਗੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ? ਤੇ ਬਿਜਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਹੁਣ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੌਕੜੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਨਾ ਮੰਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨੇ ਚੜਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨੇ ਚੜਾਈਆਂ, ਇਹ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਰਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨੇਊ ਵੀ ਝੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਨੇਊ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਲਪੇਟ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਠਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੜਵੀ ਮਾਂਝ ਕੇ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਸਾਰਾ ਗਲ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਸਣ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੋਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਝੜੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਝੜ ਕੇ ਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਗੈਰ ਜਨੇਊ ਤੂੰ ਗਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਧਰਮਰਾਜ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਪਏ ਗੜਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਟਕਾ ਕੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨੇ ਚੜਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨੇ ਚੜਾਈਆਂ, ਇਹ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ। ਉਹ ਮੋਆ ਉਹ ਝੜੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੋਆ ਉਹ ਝੜੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੋਆ ਉਹ ਝੜੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੋਆ ਉਹ ਝੜੇ ਪਿਆ। ਵੇ ਸੱਜਾ ਗਿਆ, ਵੇ ਸੱਜਾ ਗਿਆ, ਵੇ ਸੱਜਾ ਗਿਆ, ਵੇ ਸੱਜਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਹੇਗੋ ਸਾਧੂ, ਨਾਮ ਰਹੇਗੋ ਸਾਧੂ ਰਹੇਗੋ, ਨਾਮ ਰਹੇਗੋ ਸਾਧੂ ਰਹੇਗੋ, ਰਹੇਗੋ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤਰ।
के ना जपियो गुरमंत्र। नाम रहो साधु रहो, रहियो गुरु गोविंद। कहो नानक जगत में के ना जपियो गुरमंत्र। राम नाम और मैं गयो। ਆਵਾ ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਹਿਰਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਇਓ। ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਇਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਛੜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਇਓ। स्मरत संकट मिटे दास तुम्हारो। सत्य साचो छरी निवास, सत्य साचो छरी निवास। आदि पुरख सदा तुही। वाहेगुरु 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 वाहे जियो। दिन रातियाँ रतो प्यार निमखन की जयला। दिन रातियाँ रतो प्यार निमखन की जयला। दिन रातियाँ रतो प्यार निमखन की जयला। मोहन प्राण मान रंगीला, प्राण मान रंगीला। हे मोहन प्राण मान रंगीला, प्राण मान रंगीला। ਉਹ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੋਹਨ। ਬਾਸਰਿਓ ਹੀਰ ਕੈ ਸੰਗੇ ਹੋਇਓ ਮਨ ਲੀਨਾ। बासरियो हीर कै संगे मोयो मन लीला। दिन राति आरत प्यारो निमख न की जयला। निमख न की जयला, निमख न की जयला। मोहन प्राण मान रंगीला, मान रंगीला। सत्य साचो छरी निवास। आरे पुरख सदा तुही। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सदा तुही सदा तुही। वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी